21 май дар кохи Борбад асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи накӯ дар рӯзи ҷавонон бо намояндагони ҷавонони мамлакат мулоқоти самимию созанда анҷом доданд. Нахуст сарвари давлат ҳамаи ҷавонони саодатманди кишварро ба ифтихори рӯзи ҷавонон ки ҳамасола 23 май дар саросари мамлакат ба таври шоиста ҷашн гирифта мешавад, табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таърихи таъсиси ҷашни рӯзи ҷавонон, сиёсати давлатии ҷавонон ва дастгирии рӯзафзуни онҳо чун такягоҳи боэътимоди давлат андешаронӣ карда, ҳадафи мулоқотро таҳлили вазъи соҳа, ҳидояти насли оянда дар роҳи созандагию ободонӣ ва илму касбомӯзӣ маъни дод намуданд. таъкид гардид ки ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ва ба фаъолият оғоз намудани ҳукумати қонунӣ кор бо ҷавонон аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок ва муҳимтарини сиёсати давлат эълон шуд. зеро таваҷҷӯҳ ба ҷавонон ғамхорӣ барои ояндаи миллати тоҷик ва таҳкими нерӯи давлати Тоҷикистон мебошад. сарвари давлат иброз доштанд ки бо мақсади дастгирии ҷавонон, ташаккул ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни онҳо, бо шуғл таъмин намудани ин қишри фаъоли ҷомеа, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои нав, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои насли ҷавон, моҳи майи соли 1997 қарори ҳукумати мамлакат доир ба таъсиси кумитаи кор бо ҷавонони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардида, санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони Тоҷикистон эълон карда шуд. зимни таҳлили дастовардҳои соҳа давоми солҳои соҳибистиқлолӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳукумати Тоҷикистон барои ҳалли мушкилоти ҷавонон, роҳандозии тадбирҳои амалӣ вобаста ба тақвияти фаъолияти онҳо дар ҷомеа, таъмини иштироки фаъоли ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ дар ниҳоди ҳар як намояндаи насли имрӯза давра ба давра иқдомоти мушаххасро амалӣ намуд. мо ҷавононро нерӯи созандаву бунёдкор ва пешбарандаи ҷомеаи навини кишварамон ва ояндаи халқамон эълон кардем ва дар ҳалли ҳамаи масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат то имрӯз ба онҳо такя мекунем, таъкид доштанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон мамлакати ҷавон аст, чунин аст таҳлилҳои хазинаи нуфуси Созмони Милали Муттаҳид. аз рӯи маълумоти оморӣ зиёда аз 70% аҳолии кишварро ҷавонони то 35 сола ташкил медиҳанд. дар баромади худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба амалисозии чораҳои мушаххаси роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар, аз ҷумла ташаккули заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкиливу инфрасохтории сиёсати давлатии ҷавонон, қабули даҳҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ, ҳаллу фасли маҷмӯи масъалаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ бевосита ба ҷавонон дахл дошта, тадбирҳои баландбардоштани шавқу завқи ҷавонон ба омӯхтани илму дониш, пеш аз ҳама илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ, кашфиёту навоварӣ, тавсияи ҷаҳонбинии онҳо ва ҳавасманд гардонидани ҷавонони болаёқату соҳибмаърифат бо роҳи таъсиси стипендия ва ҷоизаҳои гуногун, таъсиси квотаҳо барои таҳсили ҷавонони лаёқатманд дар дохил ва хориҷи мамлакат андешаҳои ҷолиб баён намуданд. дар муддати 24 соли амали квотаи президентӣ аз 61 шаҳру ноҳияи кишвар ба 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии мамлакат 22209 нафар хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аз ин 13388 нафар духтар ва 8821 нафар писар ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳоло дар 20 муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар қариб 7000 нафар ҷавонон бо квотаи президентӣ таҳсил карда истоданд. таъкид гардид ки дар доираи сиёсати хориҷии ҳукумати мамлакат бо даҳҳо кишвари пешрафтаи дунё созишномаҳои байниҳукуматӣ имзо гардида, ҳоло дар хориҷи кишвар аз ҳисоби бурсияҳои ройгони барои Тоҷикистон ҷудо шуда беш аз 40 000 нафар донишҷӯ, магистр, аспирант ва докторантҳо ба таълим фаро гирифта шуданд. ҳамчунин дар доираи сиёсати давлатии дастгирии ҷавонон барои баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои ҷавонон ва иштироки фаъоли онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар соли 2015 дар назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шӯрои миллии кор бо ҷавонон таъсис дода шуд.
ҳукумати мамлакат бо дар назардошти саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти иқтисодиву сиёсии мамлакат соли 2017-ро соли ҷавонон эълон кард ки ба таҳкими бештари нақши ҷавонон дар ҷомеа ва фароҳам овардани шароити беҳтар барои онҳо мусоидат намуд. зимни суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин дар бораи дастовардҳои ҷавонони кишвар дар соҳаи илму маориф ва варзиш андешаронӣ карда, дар назди ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм, кумитаи ҷавонон ва варзиш ва падару модарон барои тарбияи ҷавонон дар роҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. роҳбарони вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар сохтору мақомоти давлатӣ вазифадор карда шуданд ки тавассути ворид кардани технологияҳои пешрафта ва таъсиси корхонаҳои нави истеҳсолӣ барои ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ ва ҳарчи бештар бо шуғл таъмин кардани ҷавонон, бахусус дар деҳот, тадбирҳои иловагӣ андешида, ҳар моҳ ярмаркаи ҷойҳои холии кориро баргузор намоянд. тавре ки дар паёми президенти мамлакат зикр гардид, ғамхории пайваста дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии онҳо яке аз муҳимтарин вазифаҳо ба ҳисоб меравад. таъминоти иҷтимоии ҷавонон, аз ҷумла дастгирии ятимони кул ва аз оилаҳои камбизоат, ҷавонони имконияташон маҳдуд ва бекор самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ муқаррар гардидааст, чунки ин гурӯҳи осебпазир пеш аз ҳама ба дастгирии давлат ниёз дорад. дар охир сарвари давлат иброз доштанд ки мо ба шумо ҷавонон, нерӯи бузурги созандаи кишвар эътимод мекунем ва бовар дорем ки аз уҳдаи ин рисолати бузурги таърихӣ ва иҷрои вазифаи фарзандии хеш бо сарбаландӣ мебароед. баъд аз суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, як гурӯҳ ҷавонони кишвар, Фахриддинзода Фирдавс, муовини раиси иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар вилояти Суғд, Насриддинзода Раъно, гирандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2020, Ҷамолзода Беҳрӯз, омӯзгор, Мусоҷонзода Ҷамила, омӯзгор, Хушқадам Хусравов, чемпиони ҷаҳон оид ба самбо, 2 карат чемпиони ҷоми ҷаҳон, Пирмаҳмадзода Рӯҳангез, донишҷӯ, Носирзода Гулчанбону, донишҷӯ, Парвиз Қосимзода, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии ҳадияи меҳри вилояти Суғд, Нозимбек Нозимбеков, омӯзгори ҷавон аз ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Аюбзода Шоҳхусрав, роҳбари маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта, Ниёзӣ Сироҷиддин, омӯзгор, Гулмирзозода Идибек, муҳандис, геологи нерӯгоҳи барқии обии Роғун, Неъматуллои Холиқ, афсари калони гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, Исмонзода Ёсуман, узви ташкилоти ҷамъиятии пайравони пешвои миллат ва Филина Олга, донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ баромад карда, ба пешвои миллат ва роҳбари ҷавонпарвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳамаи дастгириҳо ва талошҳо баҳри таъмини шароити созгори зиндагӣ ва илмомӯзӣ изҳори сипос карданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҷавонони муҳтарам ва ҳозирини гиромӣ, ҳар сол 23 моҳи май мо яке аз ҷашнҳои муҳими Тоҷикистони соҳибистиқлол
روز جوانان را تجلیل می‌نماییم. به این مناسبت شما حاضرین گرامی و کل جوانان کشور را که تکیهگاهی با اعتماد و امیدبخش دولت میباشند صمیمانه تبریک میگویم. هنوز 17 مارس سال 1994 ملاقات نخستین من با جوانان به حیث سرور دولت و رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در انجمن یکم اتفاق جوانان دایر گردیده بود. خاموش کردن علنگه جنگ تحمیلی شهروندی، سرجم و متحد ساختن جوانان در آن دوره بسیار سخت و سنگین و با فعالیت سازنده سفربر نمودن آنها مسئله و وظیفه‌های اساسی ملاقات ما بودند. عموماً باید گفت که کار با جوانان از روزهای اول صاحب استقلالی و با فعالیت آغاز نمودن حکومت قانونی از جمله سمت‌های افضلیت‌ناک و مهمترین سیاست دولت اعلام گردیده بود. یعنی هنوز از روزهای نخستین به نقشه‌گیری و تطبیق چاره‌بینی‌ها برای جوانان کشور تحت توجه و نظارت دائمی حکومت مملکت قرار داده شد. زیرا ما خوب درک می‌کردیم که توجه به جوانان این غمخواری برای آینده ملت تاجیک و تحکیم نیروی دولت تاجیکستان می باشد. می‌باید با مقصد دستگیری جوانان، تشکل و ترغیب طرز حیات سالم در بین آنها، با شغل تامین نمودن این قشر فعال جامعه، دریافت و دستگیری دائمی استعدادهای نو، حمایه حقوق و منفعت‌های نسل جوان، ضرورت تأسیس مقام وکالتدار دولتی در سمت کار با جوانان پیش آمد. بنابراین ماه می سال 1997 قرار حکومت مملکت دایر به تأسیس کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیده سنه 23 می همچون روز جوانان تاجیکستان اعلام کرده شد. حکومت تاجیکستان برای حل مشکلات جوانان، راه اندازی تدبیرهای عملی وابسته به تقویت فعالیت آنها در جامعه، تامین کردن اشتراک فعال جوانان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی در نهاد هر یک نماینده نسلی امروزه دوره به دوره اقدامات مشخص را عملی نمود. ما جوانان را نیروی سازنده و بنیادکار و پیشبرنده جامعه نوین کشورمان و آینده خلقمان اعلام کردیم و در حل همه مسائل حیات جامعه و دولت تا امروز با آنها تکیه میکنیم. قابل ذکر مخصوص است که تاجیکستان ما طبق تحلیل‌های خزینه نفوذ سازمان ملل متحد از جمله کشورهای دارای افضلیت جوانان بوده، سن سال میانه اهالی آن 22.5 سال را تشکیل می‌دهد. در برابر این طبق معلومات آماری زیاده از 70% اهالی کشور را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند و محض
به همین خاطر تاجیکستان مملکت جوانان به حساب می رود. نشان دهنده مذکور از ما عملی سازی تدبیرهای زیاد را در سمت تعلیم و تربیت و رشد قابلیت‌های ذهنی و جسمانی نسل جوان جامعه تقاضا می‌کند. بنابراین طی قریب 30 سال صاحب استقلالی در کشور ما زمینه‌های معیاری و حقوقی و تشکیلی و انفراساختاری سیاست دولتی جوانان تشکل یافته ده‌ها سند معیاری حقوقی قبول و مجموعی مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بی‌واسطه به جوانان دخل دارند حل و فصل کرده شده. پیش از همه باید گفت که در شرایط پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژیا مسئله بلند برداشتن سطح معرفت و سوادناکی جوانان و به آموزش علم و دانش‌های زمانوی فرا گرفتن آنها از جمله وظیفه‌های مهمترین ما به حساب می رود. ما با مقصد بلند برداشتن شوق و ذوق جوانان با آموختن علم و دانش پیش از همه علم‌های طبیعی، ریاضی و دقیق، کشفیات و نوآوری، توسعه جهانبینی آنها و هوسمند گردانیدن جوانان بالیاقت و صاحب معرفت که می توانند در آینده برای پیشرفت دولت و جامعه سهمی باسازا گذارند، استیپندیا و جایزه‌های گوناگون تأسیس دادیم. از جمله هنوز ماه فوریه سال 1998 استیپندیای پرزیدنت تاجیکستان برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی و ماه مارس سال 1998 جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام دادند تأسیس داده شد. این اقدام را ما زمان عملی نمودیم که از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان یعنی با آخر رسیدن جنگ تحمیلی شهروندی هنوز 1 سال نگذشته بود. با معلومات جوانانی که آن روزها در سن کودکی بودند و از وضع واقعی آن سالها خبر ندارند ابراز می‌دارم که سال 1998 ما در حالت نهایت وزین سیاسی و اجتماعی و بحران بسیار شدید اقتصادی و مالیوی قرار داشتیم. با وجود چنین وضعیت ما برای دستگیری نورسان و جوانان چنین اقدام را عملی نمودیم. وقتی که من به سر قدرت آمدم در پایتخت کشور وارد شدم، در همان شب و روزها ماه نوامبر سال 1992 پایتخت مملکت مثل یک شهر مرده بود. من سپارش دادم در هر یک چهارراهی پایتخت کارمندان بازرسی، کارمندان میلیسیا دفترچه در دست حساب میکردن هر روز چند نقلیات گذشت. در بازارها حساب میکردن چند فروشنده بود، چند خریدار آمد. هر روز حسابات میدادند. اکثریت جوانان، دانشجویان، مخصوصا که در آن زمان اکثریت دانشگاه و دانشگاه‌های عالی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه متمرکز بودند، به منطقه‌های خود رفتند از ترس، از هراس، چون که امنیت را کسی کفالت دادن نمیتوانست. امنیت در دست سلاح به دستان بودند. تمام قانون‌های عمل کننده از کنستیتوسیا سرکرده زیر پا شده بود. نه سود، نه پروکورور، نه دیگر مقامات حفظ حقوق. سال گذشته در اساس دستور رهبر دولت ضمن ملاقات با مسئولین ساحه علم و معارف و اهل ضیاع کشور شماره استیپندیاهای پرزیدنتی برای خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از 400 به 3000 و شماره چنین استیپندیاها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی از 100 به 500
و برای اسپیرانتان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و علمی از 15 به 50 رسانیده شد. باید تذکر داد که از شماره عمومی استیپندیاهای پرزیدنتی 70% به فنهای طبیعی، ریاضی و دقیق روانه گردیده است. در این مدت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شماره کوتاهای پرزیدنتی برای جوانان از ناحیه‌های دوردست کوهستان از 200 تا به 1252 رسانیده شد. علاوه بر این با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی بیشتری عالمان جوان شماره جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان و محققان جوان زیاد کرده شد و حالا هر سال 12 نفر با این جایزه سرفراز گردانیده می شود. تا به امروز 163 نفر عالمان جوان صاحب این جایزه گردیدند. با تشبث حکومت مملکت با 10 کشور پیشرفته دنیا سازشنامه‌ها امضا گردیده. حالا هزاران نفر جوانان ما از حساب بورسیه‌های رایگانی برای تاجیکستان جدا شده در آن دولت‌ها تحصیل کرده ایستادند. اینچنین برای در سطح بین‌المللی آماده نمودن متخصصان جوان ما استیپندیای بین‌المللی درخشندگان را تأسیس دادیم. برای آمادن تحصیلی جوانان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی کشورهای خارجی یکی از ابتکارات مهم حکومت مملکت در سمت رشد علم و معارف و غمخواری نسبت به جوانان محسوب می‌یابد. حالا در خارج کشور بیش از 40,000 نفر دانشجویان، ماگیستر، اسپیران و دکترانت‌های ما به تعلیم فرا گرفته شدند. این خیلی شماره زیاد است. 50% از شماره عمومی دانشجویان زمان شوروی در مملکت تشکیل می‌کنند. 70,000 دانشجو بود. 13 دانشگاه و دانشکده‌های عالی. در 46 دولت دنیا حالا ما دانشجویان جوانان با استعداد را روان کرده ایستاده و تحصیل علم و کسب و هنر دارند. قسم زیادی برگشتند در خود اقتصادیات مملکت در تمام سمت‌های ساختمان و انشاءات‌های عظیم عصر کار و فعالیت کرده ایستادند. ما باید منبع نیز توسط استیپندیای بین‌المللی درخشندگان، برنامه‌های بین‌المللی، بورسیه‌ها و دیگر امکانات موجوده تحصیل جوانان با استعداد را در خارج مملکت وسعت بخشیم و برای اقتصاد ملی خود کادرهای دارای سطح بلند کسبیت و جوابگو به طلبات معیارهای بین‌المللی را آماده نماییم. زیرا هدف بزرگی که ما در نزد خود گذاشتیم یعنی به سطح کشورهای پیشرفته جهان برآوردن دولت تاجیکان از بسیار جهت با آن وابسته است که جوانان ما تا چه اندازه در سمت از خودکنی دستاوردهای علم و تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر اینچنین آموختن زبان‌های خارجی جهد و تلاش می‌نمایند. ما دریافت مقام و جایگاه مناسب و سزاوار در جامعه متمدن و پیشرفته را مقصد و مراد خود قرار داده ایم. برای رسیدن به این هدف ما باید قابلیت و سطح معرفت ناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان را بلند برداریم. نسل نوی دارای تفکر پیشرفته و سازنده و از دستاوردهای تمدن معاصر با خبر و بهره‌ور را تربیت نماییم. اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش علمهای طبیعی، دقیق و ریاضی زمینه‌های جلب بیشتر جوانان را به سمت‌های مذکور فراهم آورد. همچنین آخر سال گذشته به خاطر باز هم هوسمند نمودن آموزگاران
به تعلیم و تربیت نسل جوان برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی جایزه مخصوص دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب آن گردند. جهتی هرچی بیشتر مساعدت نمودن بر روند تطبیق عملی 20 ساله اعلان شده، ما تصمیم گرفتیم که آزمون نو را با نام علم فروغ معرفت راه اندازی نماییم و باور داریم که در اولین سال نتیجه گیری از این آزمون که به 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان موافق آمده است، ما شاهدی دستاوردهای نظررس جوانان آینده ساز و اختراعکار و نوآور خواهیم شد. با مقصد دستگیری دولتی و تقویت وضع اجتماعی دانشجویان و ماجسترها و اسپیرانت و دکترانتها، سپیندای آنها از 1 سپتامبر سال 2021 به اندازه 30% زیاد کرده می شود. ما از سال تحصیل 1998 سر کرده برای با تحصیل فرا گرفتن دختران لیاقتمند از ناحیه‌های دوردست کوهستان کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس داده. با آن از سال 2005 پسران بالیاقت را نیز شامل نمودیم. در مدت 24 سال عملی کوتای پرزیدنتی از 61 شهر و ناحیه‌های کشور با 20 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مملکت 22,209 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، از این 13,000 قریب 400 نفر دختران و قریب 9,000 نفر پسران به تحصیل فرا گرفته شدند. حالا در 20 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور طبق کوتای پرزیدنتی قریب 7,000 نفر جوانان تحصیل کرده ایستادند. بر زمین با فرمان پرزیدنت مملکت جهت تیار نمودن متخصصان در دولت‌های خارجی فاند مخصوص تأسیس داده با قرار حکومت تاجیکستان برای آموزگاران جوان امتیازها مقرر کرده شد. ما برای ناحیه‌های دوردست کوهستان وقتی که سفر می‌کردم در سالهای پیش، حتی ناحیه‌ها بودند که یک نفر از حساب بانوا معلومات عالیدار نبود. در یگان منصب‌های دولتی مقامات حاکمیت اجرایی دیده نمی‌شد. حالا ذوق علم آموختن، کسب آموختن، هنر آموختن، خود ذوق دختران کوهستان خیلی بلند است، خیلی زیاد است. هر ملاقاتی که من در شهر نوای گوناگون کوهستان دارم، حتی دههای دوردستترین مملکت، یک درخواست دارند. مردم نان نمیگوید، برق نمیگوید، گاز نمیگوید. فقط مخصوصاً بیشتر جوان دختران مراجعت میکنند برای تحصیل کردن. این بسیار یک رویه خوب است. ما این دستگیری میکنیم، همه طرفه کمک میرسانیم که هرچی بیشتر جوانان ما، مثلا جوان دختران ما، بانوان ما صاحب سواد باشند، صاحب علم و دانشی بلند شوند، صاحب کسب و هنر باشند. من از روز اول فکر آن را بودم که جوانان ما بی تحصیل نمانند، بی سواد نمانند. در منطقه ها فیلیال های دانشگاه ها را شدم، شهر خاروق، وادی رشت، ولایت ختلان، سابق ولایت کلاب، ولایت سوخت که هم آموزگارانی که در آنجا بودند و هم دانشجویانی که بودند به قدر امکانات معتدل شدن وضع قریب 3-4 سال در آنجا با تحصیل فرا گرفته شدند. همین طریق ما خودی همین فیلیال ها را با دانشگاه های مستقل تشکیل دادیم.
یکی از سبب‌های اساسی سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی این در جامعه خیلی بالا رفتن سطح خرافات بود، بیسوادی. از روز اول در سیاست من ساحه علم و معارف در مد اول می‌ایستد. شما جوانان امروزه خیلی ذهنی پیشرفته دارین. با واسطه اینترنت هر دو در یک روز 1001 کشور را که معلومات گرفتن، چیزی که هر چیزی که دلتان میخواهد اون را معلومات را گرفته میتوانید. رو آوردن در کار با علم و معارف، سوادناکی، بلند برداشتن سطح معرفتناکی ملت و خلق تاجیکستان. متخصص، دانشمند، اختراعکار کشور را آباد میکند، نه خرافات. خرافات بدبختی میارد. آنه که شخص خود جوان است، خود کلان سال است، خود میان سال است، اگر هنر دارد، کسب دارد، سواد دارد، در یگان دور زمان اذیت نمیکشد، محتاج به کسی نمیشد. اینچنین برای دستگیری اجتماعی عالمان جوان، اسپیرانت‌ها و دانشجو دخترانی که با کوتای پرزیدنتی تحصیل میکنند، طول سالهای سال 86 خوابگاه زمانوی بنیاد از نوسازی و به استفاده سپارده شده است. محض نتیجه چنین دستگیری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد جوانان است که توجه آنها به آموزش علم دانش از جمله علم‌های طبیعی، دقیق و ریاضی، کشفیات و اختراعکاری و اسکاتکنی اختصاص‌های زمانوی افزون می‌گردد. در رابطه با این باید تذکر داد که سال 1992 در کشور همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 70,000 دانشجو فعالیت داشت. سال 2021 در کشور 41 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با فراگیری 245,000 دانشجو فعالیت می‌نماید که از آن 17 دانشگاه، 14 دانشکده، یک اکادمیا، 3 فیلیال مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی فدراسیون روسیه، فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان، کنسرواتوار ملی و 4 مؤسسه تعلیمی، مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی میباشد. این در مدت من 30 سالی که وضعیتی میداند، قریب 10 سال ما با کشمکش‌های داخلی سرسان و سرگردان بودیم. با اقتصادیات از سال 2000 شروع کردیم. جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکستان را قریب با 50 سال قفا پرداخت. وابسته به حادثه‌های دهشتناک آغاز سالهای 90 عصر گذشته، بسیار دانشجویان و استادان و آموزگاران به زادگاه خود برگشته رفتند، زیرا در پایتخت تحصیل کردن آنها غیر امکان گردیده بود. برای آنکه جوانان ما از تحصیل دور نمانند، ما دایر به تأسیس مؤسسه‌های تحصیلات عالی در منطقه‌های کشور قرار قبول کردیم. همینطور به خاطر تأمین شرایط دانش آموزی جوانان و بلند برداشتن سطح معنویات آنها در منطقه‌های گوناگون کشور، مؤسسه‌های نوی تحصیلات عالی با طلبات جوانی جاگو ساخته شده، همه آنها با تکنیک و تجهیزات معاصر و شرایط حاضر زمان تامین کرده شده. نه اینکه دانشگاه و دانشکده ها، بعضا مکتب‌های حاضر زمانی که تیپی نو بنیاد کرده ایستادیم، حتی از لحاظ صنعت معماری و شرایط تحصیل، سیمخانه‌های لابراتوری، بر هوا بودنش، شرایطی در من میبینم از دانشگاه و دانشکده‌های عالی زمان پیش خیلی بالاتر است. دور نروید، یعنی مکتب‌های پایتخت رو ببینید. ما این سال در شهر دوشنبه قریب 10 مؤسسه‌های نوی تعلیمی به استفاده میدن برای 5,000 خواننده
برای 5000 خواننده در یک مؤسسه تعلیمی. این قریب برابر یک دانشکده. از جمله در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان دانشگاه دولتی خاروق سال 1992، دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب سال 2015، دانشگاه دولتی